वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रू प्यारी साध संगत जी, असी इतनी धार्मिक साधना घालते हाँ इसलिए कि साड़ी इंटरस्ट या रुचि पैदा होवे सिमरन लई, क्योंकि दिलचस्पी नाल जे सिमरन किया जाए तो उसका आत्मक लाहा मिलता है, नहीं तो सिमरन ठाठा बागा बन के रह जाता है। सो किवें साड़ी दिलचस्पी बनती है ते किवें रुचि खत्म होती है, इन्हां दोहां पक्षां नूं अज दे गुरबाणी विचार दे लेख विच खोल के दर्शाया गया है। आओ प्यार नाल सरवण करिए। जिस तरह शरीरक बीमारियां दे मुकम्मल इलाज लई परहेज़ जरूरी है, जां किसी मशीन नूं चालू रखण लई कई बचाव दे साधन लोड़ींदे हन, इसे तरह परमारथ दे पांदियां नूं वी सिमरन वर्गी अत सूखम आत्मक घालना लई कई किस्म दे परहेज़ दी लोड़ है। जेकर असी इन्हां परहेज़ दे साधना तो बेपरवाह जां अलगर्ज रहांगे तां साडी रुचि सिमरन वाली नहीं बन सकदी। असी ओपरे मन नाल ही सिमरन करन दी रीस जां ठाठा बागा करदे रहांगे। ध्यान देना जी, ये सिमरन तत् सूखम आत्मक घालना दी खेल है, तो इसलिए एक नहीं कई तरह के परहेज़ां दी लोड़ है। जे असी इन्हां परहेज़ां तो अलगर्ज रहांगे तो होवेगा कि सिमरन दी रुचि नहीं बन सकेगी, ते असी ओपरे मन नाल ही सिमरन करन दी रीस जां ठाठा बागा करदे रहांगे। सिमरन तां करांगे पर ओपरे जे मन नाल। पूछत पथक तैं मार्ग न तरे पग, प्रीतम कै देश कैसे बातन से जाइए। पूछत है बैद खात औखद न संजम से, कैसे मिटे रोग सुख सहज समाइए। पूछत सुहागन है कर्म दुहागन के, हृदय विचार कत से जा बुलाइए। गाए सुने आंखें मीचे, पाइए न परम पद, गुर उपदेश गै जो लो न कमाइए। सो साडा मन बड़ा चंचल अते लाई लग है। जिनी लाई गली उसे नाल उठ चली वाली कहावत अनुसार साडा मन बहुत छेती बाहरला असर ग्रहण करके ताता सीरा हो जाता है। असी जन्म जन्मांतरां तो बेअंत बाहरले असर ग्रहण करते आए हाँ, ते उन्हां ख्यालां नूं दोहरा के जां घोट के अपने अंतशकरण दे स्टोर में जमा किया होया है। जदों कोई बाहरली उकसाहट मिलती है तां अंतशकरण दियां डूंघियां तहां विचों पुरानी मानसिक गिलानी दी हवाड़ उभर आउंदी है, ते असी उस मानसिक रंगत दे असर हेठ बेबस कर्मबद्ध होके अनेकां किस्मां दियां नीवियां रुचियां दे शिकार हो जाते हैं, जिवें कि ईर्खा द्वैत, वैर विरोध, लड़ाई झगड़े, नफरत साड़ा, झूठ फरेब, खोहा खाई, खिचो ताण, चोरी यारी, ब्लैक स्मगलिंग, शरीरक रसकस, फैशन परस्ती, निंदिया चुगली, बेलोड़े अजाई रुझेवें, खाम खा दी चर्चा ते कुसंगत आदि। हर एक इंसान अपनी मानसिक बनतर अथवा वातावरण अनुसार अनजाने ही इन्हां रुचियां का अभ्यास अथवा सिमरन करता रहता है। हाँ जी, जिहो जी असी अंतशकरण में हवाड़ पाई है, किसी ने वैर विरोध दी, किसी ने बेईमानी दी, किसी ने चोरी यारी दी, स्मगलिंग दी, या कोई शरीरक रसकस विच गलतान, कोई फैशन परस्ती, कोई एवें खाम खा दी चर्चा करते रहते हैं, बेलोड़ियां गल्लां। सो कई बेलोड़ियां जावी रुझेवें विच अपने आप नूं खचत रखते हैं। सो हर एक इंसान अपनी मानसिक बनतर अथवा वातावरण अनुसार अनजाने ही इन्हां रुचियां का अभ्यास अथवा सिमरन करता रहता है। मुड़ मुड़ याद करके दोहराउण नाल इन्हां रुचियां की आदत पकदी जाती है, ते सहजे सहजे ये अंतशकरण में धस वस रस के साडा जीवन रूप ही बन जांदियां हन। इस तरह साडा सुभाव, आचरण जां शख्सियत भी नीवी मलीन ते घृणत होंदी जाती है। ऐसे मलीन घृणत सुभाव ते आचार कारण साडे घरां ते समुचे संसार दे वातावरण उत्ते भी भैड़ा असर पैंदा जा रहा है, जिस करके दुनिया विच अशांति, वैर विरोध, लड़ाइयां झगड़े वध रहे हैं। रोजाना जीवन की इस रोड़ जां रूटीन नूं स्पष्ट करन लई हेठ लिखी ढुकवीं मिसाल दिती जा सकती है कि शराबी जां होर कई किस्म के अमली
ਜਦ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਧਸ ਵਸ ਰਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੇ ਰਗੋ ਰੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਰੰਗਤ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਚਿਤਵਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਪਾਣ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਰੰਗਤ ਇਤਨੀ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੱਕਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਬਾਤ ਪਾਈਏ ਟੁੱਕ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰੀਸੋ ਰੀਸੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੂੜੀ ਰੰਗਤ ਚੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨੀਵੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੁਚੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਬਾਵਜੂਦ ਇਤਨੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਆਦਿ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਕਿਤਨੀ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ, ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਜਦ ਤੱਕ ਨੀਵੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੁਚੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਗ ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਦੁਖ ਪਾਇਆ ਮਲ ਲਾਗੀ ਦੂਜੈ ਪਾਏ। ਮਲ ਹਉਮੈ ਧੋਤੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਉਤਰੈ ਜੇ ਸੋ ਤੀਰਥ ਨਾਏ। ਬਹੁ ਬਿਦ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਦੂਣੀ ਮਲ ਲਾਗੀ ਆਏ। ਪੜੀਐ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੈ ਪੁੱਛੋ ਗਿਆਨੀਆਂ ਜਾਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੈਦ ਮਿੱਠੇ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇ, ਪਰ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਦਾ ਆਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਛੁਪਾ ਕੇ ਮਿੱਠਾ ਖਾਈ ਜਾਏ, ਮਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਵਧੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਾਇਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਰੁੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਨਿਵਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋੜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਾ ਲੋੜ ਭਾਸਦੀ ਹੈ, ਸਾਹਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਆਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋੜ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਬਰੋਜ਼ ਹੋਰ ਗੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਤੇ ਖਿੰਡਦਾ ਹੈ, ਟਿਕੇ ਕਿੱਥੋਂ। ਸੋ ਨੀਵੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਜਾਂ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੇ ਅਥਵਾ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਕੇ ਸਵਾਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਛਿੱਦਰ ਫੋਲ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਸੁੰਘਦੇ ਅਤੇ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਚਿੱਤ ਬੁੱਧੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਲੀਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੀਵੇਂ ਖਿਆਲਾਂ, ਮਲੀਨ ਸੋਚਣੀ, ਇਹ ਘਿਰਣਤ ਵਰਤਾਵੇ, ਰੋਸੇ ਗਿਲੇ ਈਰਖਾ ਸਾੜੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਮਿਸਲਾਂ ਜਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਯਾਦ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਨ ਮਨ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਸੜ ਬਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗੰਢਾਂ ਜਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੈਸੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ, ਸ਼ਬਦ, ਪ੍ਰੀਤ, ਪ੍ਰੇਮ, ਰਸ ਤੇ ਚਾਉ ਭਰਨਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਲੀਨ ਘਿਰਣਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰੂੜੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਲੀਨ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਵਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਲੋੜੈਂ ਦਾਖ ਬਿਜੋਰੀਆਂ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੈ ਜੱਟ। ਹੰਡੈ ਉਨ ਕਤਾਇਂਦਾ ਪੈਂਡਾ ਲੋੜੈ ਪਟ। ਪੈਂਦਾ ਲੋੜੈ ਪਟ। ਮਨ ਮੈਲੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਵਈ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਮਨ ਮੈਲਾ ਸਚ ਨਿਰਮਲਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ। ਭੇਖ ਦਿਖਾਵੈ ਸੱਚ ਨਾ ਕਮਾਵੈ ਕਹਿ ਤੋਂ ਮੈਲੀ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਐਸਾ ਮਨਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਸਰਪ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਰਪ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਸੜਦੇ ਬਲਦੇ ਕੁਲਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਸਾੜ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਲਣਾ ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਤਮ
ਭਲਾ ਭਲੇਰਾ ਤੇ ਅਭੁੱਲ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਬੁਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਨੱਕ ਚਾੜਨਾ ਤੇ ਔਗਣ ਛਾਂਟਣੇ ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਨਿਰੀ ਪੂਰੀ ਟਿੱਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਪਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਾਰੈ ਸੋਏ। ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ, ਜਿਨ ਐਸਾ ਕਰ ਬੂਝਿਆ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ ਸੋਏ। ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰਹੇਜ਼ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਭੈੜਾ ਖਿਆਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਚੱਲ ਹੋਊ ਕੋਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਾਣ ਦੇ, ਛੱਡ ਪਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਐਸਾ ਉੱਤਮ ਵਰਤਾਰਾ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਖਿਮਾ ਤੋਂ ਉਪਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਣ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਉਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਨਫ਼ਰਤ, ਖਿੱਚੋ ਤਾਣ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂਆਂ, ਅਵਤਾਰਾਂ, ਪੀਰਾਂ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਅਥਵਾ ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ 7 ਵਾਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 70 ਵਾਰੀ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਸਦਾ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੈ, ਲੇਖ ਹੈ ਕਤੈ ਨਾ ਛੂਟੀਐ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੂਲਣਹਾਰ, ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਬੱਚੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਹੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਦਾ ਤੇ ਸਦਾ ਖਿਮਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਔਗਣਾਂ ਜਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰੇ ਅਥਵਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮਾਇਕੀ ਨਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਕਲਿਆਣ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦ ਸਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ, ਸਦਾ ਮਿਹਰਵਾਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰੋਸ ਨਾ ਕਾਹੂ ਸੰਗ ਕਰੋ, ਆਪਨ ਆਪ ਵਿਚਾਰ, ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰਾਖੋ ਚੀਤ, ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਆਪ ਹਟਾਵੇ, ਸਾਂਝ ਕਰੀ ਜੈ ਗੁਣੈ ਕੇਰੀ, ਛੋੜ ਅਵਗੁਣ ਚਲੀਏ। ਦਇਆ ਛਿਮਾ ਤਨ ਪ੍ਰੀਤ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਚੱਲਣ ਜਾਣ ਜੁਗਤ ਮਹਿਮਾਨਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ, ਅਲਪ ਆਹਾਰ, ਸੁਲਭ ਸੀ ਨਿੰਦਰਾ, ਥੋੜਾ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਇਹ ਗੁਣ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰੋਸ ਨਾ ਕਾਹੂ ਸੰਗ ਕਰੋ, ਆਪਨ ਆਪ ਵਿਚਾਰ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗੁਣ ਦੇਖ ਲਏ, ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ, ਮੱਲੋ ਮੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸਾਡੇ ਕੰਨੇ ਪੈਂਦੀ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਹਟਾ ਲਿਆ, ਮਨ ਹਟਾ ਲਿਆ। ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ, ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਢਾਲਾਂਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਰਤ ਵਰਤਾਰੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ। ਕਥਨੀ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨੀ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ। ਜਗ ਗਿਆਨੀ ਵਿਰਲਾ ਆਚਾਰੀ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਖੁਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ। ਪਰ ਔਗਣ ਤੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਅਣਸੁਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ। ਕੋੜਾ ਤੇ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ। ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ। ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਬੁਰੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰੋਸੇ ਗਿਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ,
पर रोस ना काहूं संग करो, आपन आप विचार वाला कोई विरला। ईर्खा द्वैत दियां गंडा मनन वाले सारे, पर का बुरा ना राखो चीत वाला कोई विरला। डंडी मारन वाले बहुते, बेईमानी करन वाले, दूजियां नूं धोखा देण वाले, पर पूरा तोलन वाला कोई विरला। डंग टपाऊ बहुते, पर फर्ज जां ड्यूटी निभाउण वाला कोई विरला। अग लाउण वाले सारे, बुझाउण वाला कोई विरला। दिल दे शीशे नूं तोड़न वाले सारे, पर जोड़न वाला कोई विरला। खिड़े होए हिरदे नूं मुरझाउण वाले सारे, पर मुरझायां नूं खिड़ाउण वाला कोई विरला। गल की हर पासे नीवियां मायकी रुचियां जां अवगणां दी परमार है। मन बच कर्म करके असी दिन रात कूड़ फिरे प्रधान वे लालो वाला जीवन जी रहे हां। इस तरह असी अपने आपे ते लोकां नाल धोखा कर सकते हां, पर धर्म राज दे चीरे तो नहीं बच सकते। होमे दी इस ढिठाई दा सदका असी लोक परलोक दोवें गवा के आवागमन दे चक्कर विच मुड़ मुड़ के खुआर आउंदे हां। हाँ जी, ये होमे ही तां है ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਸੇ ਗਿਲੇ ਜਾਂ ਈਰਖਾ ਦਵੈਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਸ ਕਰਕੇ? ਹਉਮੈ ਦੀ ਢਿਠਾਈ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਹਉਮੈ ਦੀ ਢਿਠਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੋਵੇਂ ਗਵਾ ਕੇ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਖੁਆਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਅੰਤ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭੁਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪੂ ਬਣੇ ਜੱਜ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਬਾਬਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਅਥਵਾ ਫਤਵਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ। ਪਰ ਜਦ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਟਲ ਹੈ। ਐਸੀ ਬਦਲਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਜੀਵ ਅੱਜ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤਮ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਅਥਵਾ ਕੁਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵ ਗੁਰਮੁਖ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਮਾਨਸਿਕ ਮੰਡਲ ਵੱਲ ਰਿਸਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੀਵੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਅਥਵਾ ਕੁਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਜਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਕੁਸੰਗਤ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਪ੍ਰਬਲ ਮਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ। ਸੋ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਰੁਚੀਆਂ, ਨੀਵੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਤੇ ਕੁਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਜਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਨੀਵੀਂ ਸੰਗਤ ਅਥਵਾ ਕੁਸੰਗਤ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅਥਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕੀਤਿਆਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਨੇਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣ, ਰੋਸ਼ਨੀ, ਨਿੱਘ, ਜੀਵਨ, ਖੇੜਾ ਆਦਿ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਿੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੋਂ ਨੀਵੀਆਂ ਮਾਇਕੀ ਰੁਚੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਸੰਗਤ ਦੀ ਮੈਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ, ਚਾਅ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਨਹੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਮੈਲ ਖੋਈ ਕੋਟ ਅਗ ਹਰੇ, ਨਿਰਮਲ ਪਏ ਚੀਤਾ। ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ, ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਦੁਰਤ ਸਭ ਨਸੈ, ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਹੋਏ ਏਕ ਪ੍ਰੀਤ। ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰ ਭਜੋ, ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ, ਨਾਨਕ ਦੁਰਮਤ ਛੁਟ ਗਈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਸੈ ਚੀਤ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਬਾਸ ਬੈ, ਕਲ ਮਲ ਸਭ ਨਸਨਾ, ਪ੍ਰਭ ਸੇਤੀ ਰੰਗ ਰਾਤਿਆ, ਤਾਂ ਤੇ ਗਰਭ ਨ ਗ੍ਰਸਨਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਲਤਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦਾਮਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੁਚੀ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਗਿਆਸੂ ਇਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ,
ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਰੁਚੀ ਉਪਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੈਲ ਉਤਰੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਫੜ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਮਾਨਸਿਕ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਮੈਲ ਉਤਰੀ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਦਮ ਹੈ ਥੋੜਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਨ ਇਤਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਗਣ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਧਨ ਧਨ ਹੈ ਜਿਨੀ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਕੰਨੀ। ਧਨ ਧਨ ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹੀਐ ਜਿਨ ਸਤਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਹਰ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੋ ਹਉ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹਿ ਭਾਣੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਚਲਿਆ। ਜੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਤੇ ਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਪਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਤੇ ਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਪਾਵੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਤਮਕ ਮੰਡਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚ, ਹੁਕਮ, ਨਾਮ, ਪਿਆਰ, ਨਿਰਮਲਤਾ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧੀਰਜ, ਖਿਮਾ, ਸੇਵਾ ਭਾਵ, ਮੈਤਰੀ ਭਾਵ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨੀ, ਨਿਮਰਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਦਿ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਭਰਮ, ਸ਼ੱਕ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਡਰ, ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ, ਈਰਖਾ, ਦਵੈਤ, ਦੁੱਖ, ਕਲੇਸ਼ ਆਦਿ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਤੇ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜੀਵਨ ਰੋੜ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਜਿਵੇਂ ਖਿਆਲ, ਚਿਤਵਨੀ, ਨਿਸ਼ਚਾ, ਜੀਵਨ ਸੇਧ, ਰੁਚੀਆਂ, ਗਿਆਨ, ਕਰਮ, ਸੁਭਾਅ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਆਦਿ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅਥਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ ਸਾਧਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣੇ ਹਨ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਈਰਖਾ, ਦਵੈਤ ਜਾਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਖਿਆਲ ਉਪਜਦੇ ਹਨ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਪਜਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸੋਹਣੇ ਦੈਵੀ ਖਿਆਲ ਉਪਜਾਉਣੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸੇਧ ਬਦਲਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸਿਨੇਮਾ, ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਣੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਉਦਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਸੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਬੀਰ ਹਮਰਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਹਮ ਕਿਸੂ ਕੇ ਨਾਈ ਵਾਂਗ ਕੋਰੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸੇਧ ਬਦਲਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ, ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰਾਖੋ ਚੀਤ, ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿਠ, ਸੁਣ ਕੇ ਅਣਸੁਣਾ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਅਲਿਪਤ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਹ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲਾਂਗੇ, ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਲਿਪਤ ਰਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਸਦੀਵੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਬਦ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਚੱਲਣ ਜਾਣਿਆ
ਸੇ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਵਿਥਾਰ ਅਨਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਝੂਠੇ ਤਨ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੈਨ ਵਿਰਲੇ ਨਾ ਹੀ ਕਣੇ ਫੈਲ ਫਕੜ ਸੰਸਾਰ। ਸੋ ਐਸੇ ਅਲਿਪਤ ਵਰਤੀ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਸਕਾਂਗੇ। ਕੋਈ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਮਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰੰਗੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਧੀ ਸਿੱਖ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਦਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਪਕਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਡੱਗੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਫੇਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਗੱਸ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਖੜਕਾਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਤਨੀ ਭੁੱਖ! ਜਦ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀ ਤੇ ਗਠੜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਭਾਅ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਠੜੀ ਫੌਰਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਲ ਭਾਵ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਿਲ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸਰੈ ਭਗਤ ਕਿਨੇ ਹੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਾਦੀ ਭਗਤੀ ਜੇ ਇੱਕ ਤਿਲ ਵੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ। ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਸਾਚ ਸਿਉ ਸਾਸ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਕੋਏ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੀਮਤ ਬਾਬਤ ਉਸ ਨਾਲ ਖਿੱਚੋ ਤਾਣ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦ ਉਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਇਤਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਬਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਫੌਰਨ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਲੱਖਣ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸੰਖੇਪ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਬਾਹ ਲਈ 1 ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੀ 1 ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਓ, ਜਿਤਨੇ ਨਾਲ ਸੁਖਲਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਕੰਮਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਤਨ ਸੱਚੀ ਰਾਸ ਹੈ ਕਿਨੇ ਵਿਰਲੇ ਜਾਤਾ, ਤਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਏ ਰਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਦਾਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਹਰ ਸੇਤੀ ਪਿਰਹੜੀ ਤਿੰਨਾ ਜੀ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲੇ, ਓਏ ਜਪ ਜਪ ਪਿਆਰਾ ਜੀਵਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲੇ। ਉਹ ਸਬਰ ਸਬੂਰੀ ਦੀ ਇਸ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀ। ਮਾਇਆ ਜੋੜਨ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਕਮਾਈ ਅਥਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਿਵੇਂ ਪਈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਸੋ ਅਲਿਪਤੋ ਵਰਤੈ। ਐਸੋ ਜਨ ਵਿਰਲੇ ਸੰਸਾਰੇ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਰਹੇ ਨਿਰਾਰੇ ਆਦਿ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦ੍ਰਿੜ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਵਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਨ ਤਨ ਸੇ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜੇ ਨਾਮ ਕਰੇ ਵਾਪਾਰ, ਵਣਜਾਰੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲੰਗਾਵਣ ਹਾਰ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਪਈ, ਤਿਨ ਸੇਵਿਆ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ, ਮਲੀਨ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਮਾਇਕੀ ਤੋਂ ਦੈਵੀ, ਦੁਖੀ ਤੋਂ ਸੁਖੀ, ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਜਾਂ ਤਿਆਗ,
ਅਤੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਮਾਉਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।